ہاں جی یہ تو ہے بہن جی، ویسے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ آئیے، بس آپ سمجھے کہ جب بھی خط آئے نا آپ بس آ جایا کریں۔ ریاض کے کام کی بہت تعریف لکھی ہے حنیف صاحب نے، لکھا ہے کاش ہمارا خالد بیٹا بھی اس جیسا ہوتا۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے بہن جی، ہمارا فیاض جس قابل بھی ہے اپنوں کی خدمت ہی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ حنیف صاحب، بابر صاحب، اکرام صاحب، ان سب کی خدمت تو اپنوں کی خدمت ہی ہوئی نا جی۔ نہیں، میرا خیال ہے فیاض صرف ابو کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب تو پیسے بھی کافی بھیجنے لگا ہے بیٹا۔ اور کچھ لکھا ہے جی خط میں فیاض کا؟ ہاں، لکھا ہے کہ گلف ٹائمز میں جو آرٹیکل لکھتا ہے ان سے یہاں کے بزنس حلقوں میں ایک اکانومسٹ اور پلانر کے طور پر اس کی پہچان بن رہی ہے۔ مگر زینت بہن، اس کی کامیابیوں کے پیچھے بھی تو آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ نہیں بہن، یہ سب اس کی اپنی محنتوں کا صلہ ہے۔ ہاں، یہ میڈیکل کالج اور میڈیکل کمپلیکس کا آئیڈیا تو واقعی بہت اچھا ہے۔ ایسی کاسموپولیٹن سوسائٹی میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کی بہت ضرورت ہے۔ یو اے کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنی بہت جگہ بنا رہی ہے۔ ایسے ادارے کمرشلی بھی بہت فیزیبل ہوتے ہیں۔ مجھے کمرشلزم کی فکر نہیں، اپنے پروفیشن کی ترقی سے غرض ہے۔ سو دیٹس اٹ، اب تم WHO والوں کو ریزائن کرو اور یہاں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرو۔ ایک دم اپنے پروفیشن کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دو ڈاکٹر۔ ناؤ دیٹس از ڈن۔ اس لڑکے رائٹر فیاض کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بائی دا وے، تمہیں کب سے میڈیکل پروفیشن میں دلچسپی ہو گئی؟ تو تمہیں کس نے کہا کہ مجھے میڈیکل پروفیشن سے کوئی دلچسپی ہے؟ میں یہ پروجیکٹ تو میں محض تمہیں یہاں روکے رکھنے کے لیے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ And you know that, don't you? پاگل ہو تم۔ Thank you. Thank you very much. ٹھیک ہے مسٹر فیاض، ہم آپ کا چاول جائنٹ سپر مارکیٹ میں رکھتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، اینڈ پلیز کیپ مائی کارڈ، کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور انفارم کیجیے۔ اوکے۔ ہلو مسٹر پٹیل، میں جائنٹ سپر مارکیٹ سے بول رہا ہوں۔ مسٹر فیاض احمد آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں جو بول رہا تھا وہ دوسرے اسٹوروں پہ بول دیا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، گڈ بائے۔ سر یہ تمام آرڈرز کی فائل، جتنا مال گودام میں تھا وہ میں نے پیکنگ کے لیے رکھوا دیا ہے۔ جب یہ مال ختم ہوگا تو پھر مزید مال امپورٹ کرنا پڑے گا۔ گڈ، ویری گڈ۔ فیاض، پچھلے دنوں تم خاصے بزی رہے ہو، اگر چاہو تو ایک آدھ دن کی چھٹی لے لو۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئی تھنک سو سر اس وقت چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چلوں۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اوکے، بائے، خدا حافظ۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام اکرام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں بھائی جان۔ جب سے آپ نے چاولوں کی امپورٹ اور سیل اپنے ہاتھ میں لی، میری سردردی تو ختم ہی ہو گئی ہے نا۔ صرف اب تو کنسٹرکشن پہ ہی زیادہ توجہ دوں گا۔ اور تو بائی دا وے طاہر جان، یہ آپ کے نئے سیلز ریپرزینٹیٹو کیسے جا رہے ہیں؟ نو، ہی از ڈوئنگ گڈ، اچھا کام کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کرام کہ ہم بہت جلد دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ ایک منٹ۔ ہلو جی، حنیف بات کر رہا ہوں۔ جی کیسے مزاج ہے؟ مال مل رہا ہے نا آپ کو؟ نہیں جی، آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ کسٹمر کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون کمیشن مانگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی صاحب۔ اچھا فیاض، بہرحال جی میں دیکھتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اینی وے، تھینک یو۔ کیا ہوا بھائی جان؟ ایک منٹ۔ ہلو، ہاں جی فیاض ہم کو بولا جب سپلائی بڑھے گا تو آگے سے کمیشن لے گا۔ ہم نے سوچا یہ کوئی ریگولر پالیسی ہے فرم کا، کیا نہیں ہے تو یہ کیسا سیلز مین ہے، ایک دم سے گڑبڑ لوگ ہیں۔
مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا حنیف صاحب کہ فیاض اپنی کمیشن مانگتا ہے. کہنے لگا بزنس میں سب چلتا ہے. نہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی. اتنی دلیری سے کوئی شخص ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اکرام غلط فہمی آپ بھی کمال کرتے ہیں. اگر یہ خبر ایک جگہ سے ملتی تو شاید غلط فہمی ہوتی, لیکن ہر طرف سے یہی خبر مل رہی ہے, ہر طرف سے یہی فون آ رہے ہیں, تو یہ غلط فہمی تو نہ ہوئی نا. مجھے اب بھی یقین نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے شاہجہاں پیسے کے لیے وہ شخص ہر کام کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہ جب اس نے ڈیرے پہ رہنا شروع کیا ہے, پتہ ہے آپ کو کیوں؟ اور جو مجھے عثمان نے بتایا ہے نہیں چھوٹیے بھائی جان دفعہ کریں گے, آپ ریلیکس رکھیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے آفس میں بلا کر ایک بار پوچھ ضرور لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ مان جائے گا پروفیسر فیاض؟ پر وی ول سی. ہاں ویل سی. اگر تو نے موڈ بنا ہی لیا ہے تو ابھی بھی سوچ لے پیارے, تیری کمائی اتنی نہیں کہ تو رسک لے سکے. وہ ٹھیک ہے جبار لالا, کمائی نے تو بڑھنا نہیں, ضرورتیں اور فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان میں بھی مہنگائی کا عجیب حال ہے, قسمت آزمانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہار گیا تو مجھے کچھ نہ کہنا. ہار جیت کا چانس برابر ہوتا ہے. چلو تو صحیح جبار لالا, آ میرے ساتھ. کہاں گئے دونوں یہ, جبار اور افضل؟ جبار لے کر گیا ہے اسے. آپ کو معلوم ہے افضل کو آج ہی تنخواہ ملی تھی. بڑے افسوس کی بات ہے. بے وقوف کہیں کا, لٹ جائے گا ایک دن. کتنی دفعہ میں نے اسے منع کیا کہ اس کے ساتھ مت جایا کرو. تمہیں پتہ ہے کہاں گئے ہوں گے یہ دونوں؟ وہی جگہ, وہ پرسوں جو میں نے آپ کو گزرتے ہوئے دکھائی تھی. اسے بچانا ہوگا. چھ دیکھا افضل, آج تیری قسمت بہت تیز ہے. جبار لالا, یہ تم کیا کر رہے ہو, اور اس احمق کو بھی یہاں لے آئے؟ افضل اٹھاؤ اپنی رقم, اٹھاؤ, چلو یہاں سے. اس کام کے لیے تم دن رات یہاں محنت کرتے ہو. دیکھو فیاض بہو, چلو اٹھاؤ رقم اپنی, اٹھاؤ چلو. جبار لالا, عجیب بدماشی ہے تمہاری. یہ تم اگر افضل کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. میں پیارے اپنے دوسرے اڈے پہ چلا. ٹھیک ہے, چلو افضل, میں کہتا ہوں اٹھو, چلو. تمہارا دماغ ٹھیک ہے افضل؟ اتنی محنت سے تم یہ پیسہ کماتے ہو یہاں پہ, اور اس طرح سے لٹاؤ گے تم؟ چلو میرے ساتھ, چلو. You are all under arrest. I have not done anything. Come on with us, please. سالم صاحب جی ذرا جلدی چلائیں جی گاڑی, وہاں جلدی پہنچنا ہے. فیاض اپنا جگر ہے جی, کلیجہ ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. برادر سالم, تم اس کو جانتے نہیں ہیں. وہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, تم اس کو جانتے نہیں ہیں. زمان خان, اتنا کافی, ہم تم کو جانتا ہے نا, یہ کافی ہے. سالم صاحب, آپ فیاض کی جلدی سے ضمانت کرا دیں, وہ میرا ہیرو ہے. میں تو برباد ہو جاؤں گا, ابھی تو کہانی پہ بھی نہیں بیٹھے جی ہم. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور اس کو دیکھو افضل کو, کتنے بار ہم نے اس کو بولا کہ یہ جبار لالا کے ساتھ مت بیٹھا کرو. well done. یار یہ لو, رکھ لو. آج پہلی دفعہ تم نے یہ پیسے حلال کیے ہیں. اب ہوگا یہ کہ پروفیسر صاحب یو اے ای کی کسی جیل میں کچھ عرصہ گزاریں گے, وہاں ڈیولپمنٹ پلاننگ کریں گے یا کوئی اور کریٹیو ایکٹیویٹی. اس کے بعد ٹنٹ کروا کے باہر آئیں گے اور پاکستان کو ڈیپورٹ ہوں گے.
जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा। मैं जाऊं सर? हाँ मैं जाऊं? हाँ, वो और मजीद क्या एक्टिविटी है तुम्हारे डेरे पर? सर वो जमान लाला चला गया है साले सालिम की तरफ। वो मेरा ख्याल है जमानत के लिए गया होगा। साले सालिम ये कौन है? वो हमारे डेरे का मालिक है, मकामी अरबी है सर। ओह, मकामी अरबी है। I see. चलो। हाँ आलम, वो तुमने फयाज की फाइल दी थी, मैंने डिटेल्स देख ली हैं। काइंडली कांटेक्ट है, मेरी उससे मीटिंग अरेंज करो। ओके सर। सर वो फयाज साहब के बारे में बहुत अजीब सी बात पता चली है। क्या? सर वो सुना है कल रात जुए के केस में पकड़े गए। फयाज जुए पकड़ा गया? नहीं, इज नॉट दैट टाइप। कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी टाइप है? सर मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हें क्या? कहाँ रहता है? कहाँ? He's staying with Zaman's there, huh? जी। Wait a minute. Wait a minute. उसको ट्रेस करो, जब्बार को फौरन, जहाँ कहीं पे फौरन उसको ट्रेस करो। जी सर। ओके। He's a gambler. That's even more interesting. फयाज। अरे भैया, अगर वो पकड़ा गया है फयाज, तो हमें उसकी जमानत की कोशिश करनी होगी। आखिर को वो हमारा मुलाजिम है, हमारे वीजे पर है। क्या बात कर रहे हैं आप भाईजान, क्या बात कर रहे हैं आप भाईजान? हमें तो सिरे से ये बात माननी नहीं चाहिए कि उसका हमसे कोई ताल्लुक है या वो हमारा मुलाजिम है, लेकिन मजबूरी है कि हम उसे वीजा दे बैठे। मजबूरन हमें खामोशी इख्तियार करनी होगी। ये तो खुदा का शुक्र है कि मामला भी प्रेस तक नहीं पहुंचा, वरना बड़ी बदनामी होगी। जान, मैं सोचता हूँ कि सारा कसूर मेरा ही है, क्योंकि मैं ही उसको यहाँ लाया था। अगर मैं उसे क्यों लाया था? शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया था। खैर, मैं उसे यहाँ किस लिए लाया था अब्बू जानते हैं। He knows the reason. दरअसल भाईजान, भाभी ने उन लोगों को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था, और फिर अजरा फयाज के साथ पढ़ती भी तो रही है ना। और वो अजरा के जरिए आपकी दौलत पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं, जो मेरे होते हुए पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। अजरा और बाबर। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आकर भी बात वैसी की वैसी ही रही। ठीक कहते हैं लोग कि फितरत कभी नहीं बदलती, सांप का बेटा सांप ही रहता है। मगर ताजदीन तो बहुत शरीफ आदमी था। कि अचानक क्या हो गया? अजरा और फयाज। अजीब बात यह कि जीनत ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं फयाज को क्या समझता था और क्या निकला ये शख्स। और क्या वाकई यकीन नहीं आता इकरार, मुझे तो यकीन नहीं आता। मुझे पता होता उस्ताद कि फयाज तुम्हारा आदमी है, तो जैसे मैं निकला था साथ उसे लेकर निकल जाता। अब करना क्या है? जाकर सारी कहानी बोल दूं कि ये बेगुनाह है, गिरफ्तारी दे दूं, जेल चला जाऊं। यहां के जेलों के बड़े किस्से सुने हैं उस्ताद। वैसे अजीब सी बात है, जलाल खान की सजा के बाद
जलाल खान। तुम ऐसे करो, जाके फैयाज की जमानत का बंदोबस्त कराओ फौरन, वकील को साथ लेके जाओ। हेलो आलाम, लीगल एडवाइजर को फोन करो, अभी बुलाओ फौरन, हरी। अच्छा, तो बहुत अरसे से जेल नसीब नहीं हुई तुम्हें? हाँ उस्ताद, जो तुम देते हो उसे उजाड़ते रहता हूँ। न जिंदगी न मौत का कोई खतरा, न धड़का न खड़का। मेरा मतलब है कोई चैन नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा जिंदगी का। जिंदगी मौत का खड़का धड़का, मजा। गुड। ये लो। ये क्या उस्ताद? ऐसे मिन ड्रॉप्स हैं मुंह में रखने के लिए, लेकिन इसमें से किसी एक में पोटेशियम साइनाइड है। वो क्या होता है उस्ताद? जहर। इतना मोहलिक के मुंह में रखते ही बंदा खत्म हो जाता है। आज तक उसका जायका नहीं बता सका। तो क्या मतलब उस्ताद? ये तो बहुत जालिम चीज होती। इसको कहते हैं मजा, खड़का धड़का, चस। आया मजा? अल्लाह माफी उस्ताद, बड़ी जालिम चीज है। चलो चलो, अब दफा हो जाओ, वकीलों को साथ लो और जाकर उसकी जमानत कराओ। और जमानत के बाद फैयाज से कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके? ना हरी। ठीक है उस्ताद। खुदा का शुक्र ये है कि खैर खैरियत से सारा काम हो गया। मैं तो बड़ा ही परेशान था, और तुम यकीन करना फयाज हीरो साहब, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इनकी। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? मतलब साफ है, अगर जेल चले जाते ना तो एक इस्तकबालिया तकरीब होती, उसमें एक बंगाली नाई आता उस तरह लेके, हैं वो आपका सिर देता अपने गोडों में, फिर इस किस्म का उस तरह चलता जी वहां, और मैं उधर लगा होता कि 4 पैसे मिले तो फिल्म शुरू करूं। सालिम साले साहब, खुदा की कसम आजकल तो टेंट वाला हीरो पसंद ही नहीं किया जाता। यूल ब्राइनर का जमाना गया। बहुत बहुत शुक्रिया साले सलीम साहब, अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो जो कुछ जीरा कह रहा है शायद वो हो चुका होता। कोई मसला नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। और फिर आप लोग, जमान खान हमारा 15 साल से साथ रहता है, ये तो हमारा फर्ज बनता है। और फिर इधर सबको इंसाफ मिलता है। वैसे आप तो बेगुनाह है ना? हमको उस अफजल का फिक्र है, उस बदबख्त को, उस बेचारा को सजा हो जाएगी। कोई मसला नहीं, अच्छा वकील करेगा, ठीक होगा, सजा कब मिलेगा। और जिन्हें बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए थी वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। वो जालिम है, वो तुम इधर भी आ गए, वो कुछ खुदा का खौफ करो, वो मासूम लोगों पर बर्बादी लाते तुम। और छोड़ो छोड़ो जमान खान। कैसे छोड़े? और डेरे पर जाकर शौक पूरा कर लेना। मुझे फयाज बाबू की जमानत करानी है। छोड़ो जमान लाला, अंदर काफी शुरते हैं, कहीं एक और जमानत न करानी पड़ जाए। जमानत हो गया, जमानत फयाज का हो गया, हम लोगों ने करा लिया। ब्रदर साले सालम ने करवाया जमानत। अच्छा, हो गई जमानत? उस्ताद हाशिम ने वकील भेजा था फयाज बाबू की जमानत के लिए। थैंक यू जब्बार लाला, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। फयाज बाबू, उस्ताद हाशिम आपसे मिलना चाहता है, उसने आपको बुलाया। उस्ताद हाशिम? तुम्हारा मतलब है सेठ हाशिम? हाँ। Let us put it clearly and bluntly, my boy. मेरा ख्याल है हमें कोई बात लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए, सीधी सीधी बात करनी चाहिए। तो स्ट्रेट बात यह है कि मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए काम करो। क्यों?
ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी आई थिंक हनीफ इकराम सेटअप तुम्हारे लिए कुछ ऐसा मौजू नहीं है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शायद आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी हनीफ साहब से कमिटमेंट है, मैं उनकी राइस इंपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। पाकिस्तानी चावल की साख तो लोगों ने खुद बर्बाद की है। मैं जानता हूँ सर, मैं उसी साख को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। कब तक खत्म हो जाएगा ये काम? आई कैन नॉट से सर, अभी तो इब्तिदा है। डज इट मीन कि तुम मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर रहे? सर अभी एक्सेप्ट भी नहीं की। गुड स्पिरिट। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। आओ भैया, ये कश्तियां देख रहे हो? आज से 15-20 साल पहले ऐसी एक गांव में बैठ के मैं, जब्बार और जलाल यहाँ आए थे। And I started my career as a tele clerk at Jetty. आज इस क्रीक पे मेरा स्टीव डोरिंग और शिपिंग का दफ्तर सिर्फ इसलिए है कि मैं अपना माजी हर वक्त अपने सामने रखना चाहता हूँ। I believe in one thing, प्रयास के अगर इंसान की नीयत में खुलूस हो और उसकी डेडिकेशन हो तो वो जरूर कामयाब होता है, और तुम में मुझे वो कमिटमेंट नजर आती है। मेरी ऑफर अपनी जगह मौजूद है, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, जब चाहो आ सकते हो। जस्ट वॉक इन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अब मुझे इजाजत दीजिए, दफ्तर जाना है, उसके बाद घर जाऊंगा। यू नो रात काफी हंगामा खेज गुजरी। नेवर माइंड दैट, इंसान को जिंदगी में एक आध बार हवालात भी चले जाना चाहिए। दैट्स अ थ्रिल। हाँ, वो जो तुम्हारा आर्टिकल था वो बॉस्टन टाउन वाला, उसमें एक सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कौन सा आर्टिकल सर? भाई वो टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो था, ऑल दैट, उसमें मैंने काम भी शुरू करवा दिया। थैंक यू सर, आई एम वेरी मच थ्रिल्ड। अब मुझे इजाजत दीजिए सर। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। जब्बार। आओ सर। लड़का मुझे पसंद आया। सर आप बिल्कुल ठीक है। आओ। हाँ उस्मान, क्या खबर लाए? सर वो फयाज की जमानत हो गई सर। क्या? जी हाँ। कैसे? वो साले सालिम ने उसकी जमानत करवाई है। ये कहां से आन तक का ये साले सालिम बीच में है? सर are you sure जमानत होगी? मैंने अभी डेरे पर फोन किया था। वैसे सर जमानत तो हो ही जा रही। मेरा ख्याल है कि जमान लाला और जब्बार सेठ हाशिम के यहाँ उस वक्त से मुलाजिम है जब वो यहाँ पहली मर्तबा आया था। वाकई? जी हाँ। कमाल है, तब के मुलाजिम हैं ये लोग। ठीक है, जाओ। ओके सुनो, वो आएगा यहाँ वो जवारी प्रोफेसर? सर उसका तो मुझे पता नहीं। ओके। देखना ये है कि डियर ताया जान मिस्टर प्रोफेसर के साथ क्या सलूक फरमाते हैं। लेट्स सी। जी पटेल साहब, जी हमारा ही मुलाजिम है। जी फयाज, हाँ जी वो चावल वाला। ओहो, बड़ी बदनामी की बात है हनीफ साहब, बड़ी बदनामी की बात है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझको? अरे बाबा ये सबको पता है, ऐसी बात थोड़ी छुपी रहती है। और साथ आपकी फर्म का नाम हो, और फिर बस मैंने इसीलिए फोन आपको किया था कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसे